называется «Москва-Прага. 75 лет Победы, 75 лет памяти». Dobrý den, vážení diváci, vážení posluchači. Dnes zahajujeme tiskovou konferenci, která spojuje 3 hlavní města, a to Moskvu, Prahu a Varšavu. A v rámci naší tiskové konference máme téma Moskva, Praha, 75 let vítězství, 75 let paměti. Ведется прямая трансляция конференции в аккаунтах Россотрудничества, Facebook и YouTube. И потом запись конференции вы тоже можете посмотреть в соцсетях. Přenos můžete vidět živě na stránkách Rozsotrudničestva na Facebooku, YouTubeu a také budete mít možnost se podívat na záznam v sociálních sítích. У нас сегодня 10 спикеров. Я их по мере того, как проходит наша конференция, буду представлять. Хотелось бы отметить, что буквально накануне сегодняшней конференции, вчера МИД Чехии обратился к российскому внешнеполитическому ведомству с предложением обсудить разногласия в двухсторонних отношениях, в частности, споры о демонтаже памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу в Праге. Мы потом предлагаем нашим участникам вернуться к различным аспектам этой новости. Но сначала я хочу предоставить слово заместителю руководителя Россотрудничества Михаилу Брюханову. Прошу вас, Михаил. Dobrý den. Možná jste zaznamenali, tedy kromě toho, že jsem chtěl ještě říci, že bude 10 vystupujících celkově dnes a budu je průběžně tedy představovat, jak budou se zapojovat do naší tiskové konference, ale abych ještě dokreslil celkový kontext, tak včera Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nasměrovalo svému ruskému partnerovi návrh, respektive notu, ve které tedy navrhuje projednat spory, které vznikly v souvislosti mimo jiné také s odstraněním a demontáží sochy maršálu Koněvovi. Pokud budete mít zájem se později vrátit k některým aspektům této novinky, jistě to je možné, ale v tuto chvíli bych rád tedy nejdříve přistoupil k samotnému tématu naší tiskové konference a požádal o vystoupení Michaila Brjuchanova, zástupce vedoucího Rozsotrudničestva. Prosím. Добрый день. Рад приветствовать всех участников нашей конференции. Dobrý den, rád vítám zde všechny účastníky tiskové konference. Я очень благодарен нашим спикерам, которые смогли принять сегодня в ней участие. Состав спикеров позволяет эту конференцию назвать практически и научной. Jsem velmi rád a velmi mě těší, že pozvání do tiskové konference přijalo tolik velice významných vystupujících a myslím, že můžeme směle říci, že se skutečně jedná o tou konferenci s vědeckým přínosem. Сегодня Россотрудничество собрало людей, которым не безразлично состояние чешско-российских, российско-чешских отношений. Dnes se nám podařilo shromáždit lidi, kterým nejsou lhostejné rusko-české a česko-ruské vztahy. Два слова позвольте о нашей организации. Это федеральное агентство, занимается разработкой и реализацией международных программ гуманитарного сотрудничества. Dovolte mi nejprve zmínit dvěma slovy, čemu se věnuje naše agentura. Jedná se o federální agenturu, která vyvíjí a realizuje mezinárodní projekty v oblasti humanitní spolupráce. Программ гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию, направленных на построение отношений взаимопонимания и добрососедства. Náš program humanitní spolupráce a mezinárodní součinnosti je věnován především budování dobrých vzájemných sousedských a přátelských vztahů. Эти программы реализуются по широкому спектру вопросов. Речь идет и о культурном сотрудничестве, и об укреплении позиций русского языка, о доступности изучения русского языка в любых странах мира, и о продвижении российского образования. To, čemu se věnujeme, je velká škála jak činností v oblasti podpory kultury, tak i upevňování pozic ruského jazyka, podpora výuky ruského jazyka v zahraničí
a řada dalších popularizačních opatření. Также наше агентство занимается помощью муниципалитетам в развитии их международных связей. Проводим программу «Новое поколение», в рамках которой молодежь всего мира имеет возможность бесплатно посещать Российскую Федерацию. Mimo jiné se naše agentura věnuje také pomoci municipalitám při rozvoji jejich mezinárodního partnerství. Dále máme projekt, který se jmenuje Nová generace a ve kterém umožňujeme mládeži, aby zdarma mohli navštěvovat Ruskou federaci a například zde studovat. Также мы большое внимание уделяем вопросам борьбы с фальсификацией исторических событий. Velkou pozornost věnujeme také boji s falšováním historických událostí. Чуть погромче переводчику можно говорить? Я не слышу, когда вы завершаете. Прошу меня простить. Aha, zopakuji poslední frázi. Také se věnujeme intenzivně boji proti falsifikaci historie. Спасибо. И у нас реализуются сейчас две очень интересные, на мой взгляд, программы. V současné době tedy podle mého názoru realizujeme celou širokou škálu velmi zajímavých programů. Программы ориентированы на молодежь, программы привлекают внимание молодежи к историческим событиям, вовлекают их в изучение фактов, в умение факты преподносить, анализировать, делать на основании этих фактов какие-то выводы и делиться со своими соотечественниками, своими научными, я не побоюсь этого слова, трудами. Náš program skutečně cílí velmi intenzivně na mládež a daří se nám skutečně mládež zaujmout pro otázky historie. Snažíme se mládež inspirovat k tomu, aby činila analýzy a zkoumala historii, aby potom své závěry prezentovala svým krajanům, svým vrstevníkům a dělila se tak s nimi o své, a to se nebojím říci, vědecké počiny. Некоторые из таких программ посвящены поиску совместных героев, объединяющих историю нескольких, двух или нескольких стран. Ребята молодые участвуют с огромным интересом, и мы видим большую пользу. Některé z programů jsou věnovány hledání společných hrdinů. Máme na mysli hrdinů, které spojují různá města, anebo nějakým způsobem spojují i celé země. A zájem právě o tuto oblast vidíme jako velmi vysoký. Я бы хотел поприветствовать еще раз всех собравшихся и передать слово нашему модератору. Chtěl bych tady ještě jednou uvítat všechny účastníky a předat slovo našemu moderátorovi. Спасибо, Михаил Брюханов. Как я уже сказал, тема нашей конференции посвящена тем 75 годам, которые прошли с окончания Великой Отечественной войны. И я хотел бы передать слово сейчас Геннадию Матвееву, доктору исторических наук, заведующему кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Что же нас объединяло, может быть, и до войны, Геннадий? Děkuji Michailu Bruchanovovi za jeho vystoupení a jak jsem již říkal, tak naše tisková konference je věnována 75. výročí konce Velké vlastenecké války. Nyní bych tedy rád předal slovo Gennadii Matvejevovi, vedoucímu katedry historie jižních a západních Slovanů historické fakulty MGU. Co nás tedy spojovalo a spojuje? Добрый день, уважаемые господа. Мы говорим о победе сегодня. Это тема наша. Но прежде чем случилась победа, была война. Dobrý den, vážení kolegové, my dnes mluvíme o vítězství, ale než došlo k tomuto vítězství, předcházela mu válka. И великое счастье человечества, и нас с вами, и наших народов,
то, что во главе и Советского Союза тогда, и во главе Великобритании, и во главе Соединенных Штатов Америки, и во главе правительства в эмиграции чехословацкого оказались договороспособные люди. K velkému štěstí celého lidstva, nás i našich národů, slouží to, že v čele jak Sovětského svazu, tak Velké Británie, i Spojených států amerických, i československé vlády v emigraci stály osoby, které byly schopné dosáhnout dohody. Вы прекрасно представляете, что они представляли разные мировоззрения, разные идеологии, проводили политику в интересах своих государств, прежде всего, это задача всякого правительства. Но это не помешало им вот в этот самый сложный момент в истории человечества, и не только в 20 веке, отбросить, отставить в сторону, отложить на потом все, что их разделяло. И сосредоточиться на решении общей задачи. Všichni jistě výborně víte, že všichni ti, o kterých jsem hovořil, měli různé světonázory. Každý z nich samozřejmě zastával politiku odlišnou a především to byla politika v zájmu svých vlastních států. Vždyť to je také úkolem každé vlády, každého státu, především se brát za zájmy své země. Nicméně to jim nebránilo, aby v tomto těžkém momentu pro lidstvo, nejen tedy pro 20. století, ale pro lidstvo jako takové odhodili ty momenty, které je rozdělovaly a snažili se najít a dosáhnout to jednoho společného cíle. Есть попытки взвешивать вклад каждой из сторон в эту победу, но когда делается общее дело, важен результат, а не то, кто больше пота, крови положил на это дело. Это очень важно, но это не главное в этом. Главный результат. И вот это, мне кажется, очень важный постулат, который следовало бы учитывать, когда мы говорим о наших с вами, это прежде всего российско-чешских отношениях, потому что, естественно, вклад Советского Союза был многократно больше, чем вклад чешского, словацкого народу, хотя бы в силу того, что нас было 15 раз больше, чем было население, даже больше, если немцев не брать, чем население той же Чехословакии. Existují v poslední době snahy porovnávat velikost vkladu jednotlivých aktérů. Ačkoliv to, co by mělo být primární a pro všechny nejdůležitější, je především výsledek a nikoli to, kdo prolil více potu a více krve. Samozřejmě i to je důležitý aspekt, ale především bychom se měli soustředit na dosažení výsledku. To by měl být ten hlavní postulát, který bychom měli se snažit zohledňovat. Když hovoříme o například mimo jiné také rusko-českých vztazích v této věci. Samozřejmě pokud se podíváme konkrétně na situaci druhé světové války, pak musíme konstatovat, že vklad Ruské federace byl významně větší, než tomu bylo z tohoto hlediska na straně národů českého a slovenského. Ale vždy také i počet obyvatel je přibližně 15krát větší, respektive v té době byl, pokud srovnáváme tyto země. Мне очень нравится, как история. Так, к сожалению, у нас, по-моему, проблема со связью с доктором Матвеевым. Bohužel se nám zdá, že máme potíže se spojením s panem doktorem Matvějevem. Мы обязательно вернемся, нету, да, связи, к его выступлению. Давайте тогда сейчас передадим слово
нашим чешским коллегам, если вы не возражаете. Zdá se tedy, že bohužel v tuto chvíli se s ním nemůžeme spojit, ale pokusíme se k němu vrátit ještě v průběhu tiskové konference a pojďme tedy nyní předat slovo našim českým kolegům, pokud nemáte nic proti. Пожалуйста, Ян Рыхлик, историк, профессор философского факультета Карлова университета. Прошу вас. Poprosili bychom pana Jana Rychlíka, historika, profesora Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Добрый Máte день, slovo. профессор Матеев сказал часть того, что я хотел сказать, но я бы использовал случай сказать что-нибудь, что русским так неизвестно. Во-первых, позиция чешской нации отличается от всех наций всего мира в 1939 году. Все хотели мир, но мы не хотели мир, потому что протекторат – это уничтожение чешской государственности. Chcete to překládat do češtiny? Ano. Pan profesor Matvějev řekl značnou část tedy toho, co jsem i já samozřejmě bych mohl říct a co je zjevné, ale já bych tedy možná se koncentroval na tom, co Rusové možná nevědí nebo není tak zjevné. V roce 1939 pozice Čechů se výrazně odlišovala od pozic ostatních států. Především v tom smyslu, že ostatní státy nechtěli válku, zatímco Češi nechtěli mír. A to z toho důvodu, že protektorát vlastně znamenal konec státnosti. Я бы повторил, потому что это неизвестно. Протекторат – это не чешское государство, даже не оккупированное чешское государство. Это уничтожение государственности. Já bych toto ještě jednou rád zopakoval. Protektorát není český stát, protektorát ani není okupací českého státu. Protektorát znamená konec české státnosti. И только путем войны было возможно решить чешский вопрос. A pouze cestou války tedy bylo možné vyřešit českou otázku. Мирным путем нет. И потому Вторую мировую войну чешский народ приветствует. Конечно, чехи не могли воевать сами. Они хотели воевать в 1938 году. Великие силы Англия, Франция им это не разрешили. А теперь нужны им были союзники. Mírovou cestou tedy zachovat českou státnost nebylo možné. A proto druhou světovou válku český lid uvítal. Češi nemohli bojovat sami v tuto chvíli, ale Češi chtěli bojovat a v roce 1938 byli připraveni bojovat, ale Anglie a Francie jim takovou možnost neumožnili a proto potom po roce 1939 hledali spojence. Я бы еще сказал, это чешская позиция. В Словакии это немножко по-другому, потому что словацкое государство, несмотря на то, что это также было марионетное государство, но существовало. Значит, у словаков позиция немножко другая. Také bych rád ještě zmínil, že na Slovensku byla situace poněkud jiná. Slovenský štát sice také byl loutkovým státem, ale přesto byla zachována státnost. No, чем отличается чешское сопротивное движение? Здесь не было оружия, потому что здесь не произошли бои, как в Польше или Югославии или в Греции. Ještě bych rád řekl, čím se odlišuje české hnutí odporu. Neměli jsme zbraně, nebyly zde takové velké ozbrojené střety, jako tomu bylo například v Polsku či v Řecku. Не было здесь гор, не были лесы. Это может вас удивить, но протекторат – это только маленькая часть чешской территории, которая, где гор нет, значит, не было где храниться.
Možná vás to nyní překvapí, ale tehdy skutečně jsme neměli hory a lesy, kde by bylo možné vést takové hnutí odporu, protože protektorát to byla pouze malá část státu a na jeho území skutečně hory ani lesy nebyly. И потому чешское сопротивное движение, например, партизанских отрядов почти не было до 1944 года. Потом они приходят из Словакии. I z tohoto důvodu partizánské hnutí odporu v podstatě do roku 1944 nepůsobilo na našem území a objevilo se až v roce 1944, kdy partizánské jednotky přišly ze Slovenska. Но это не означает, что потери были никакие. 360 тысяч чехословацких граждан погибло во время Второй мировой войны. Это больше, чем потери Соединенных Штатов Америки. To však neznamená, že Čechoslováci nezaznamenali ztráty v období druhé světové války. 360 000 Čechoslováků zemřelo. Znamená to tedy, že české ztráty jsou vyšší, než je počet padlých na straně Spojených států amerických. И теперь я бы хотел объяснить этот конец войны, который предметом этих, ну, как сказать, чешско-русских недоразумений, конфликтов, дипломатии. Nyní bych rád vysvětlil některé konotace konce války, které se nyní dostávají do středu, řekněme, určitých česko-ruských diplomatických konfliktů. Пражское восстание, лучше было бы говорить о чешском восстании, потому что оно не произошло только в Праге, на территории протектората. Za prvé, tedy bychom si měli říci, že pražské povstání by se správně nemělo jmenovat pražské, protože se netýkalo pouze území Prahy. Toto povstání zahrnovalo české území, mělo by to tady být české povstání. 8 мая командант пражского гарнизона, генерал Тисант, потому что он уже знал, что в Римс, в главном штабе союзников, подписали капитуляцию, предложил Чешскому национальному совету также капитуляцию под условием, что пражский гарнизон вермахта из Праги, что ему они разрешат идти на запад к американцам, которые уже были в городе Пилзен, 100 километров на запад от Праги. Je třeba si říct, že německý velitel německé posádky Toussaint by nekapituloval pravděpodobně, kdyby už den předtím, 7. května, nebyla v Remeši podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa a kdyby také neměl již příslib toho, že německé jednotky a němečtí vojáci budou mít možnost přejít do amerického zajetí. Профессор Рыжик, я хочу вам просто напомнить о тайминге. Да. Одно слово. Значит, если идет дискуссия, если маршал Конев освободил Прагу или нет, с чисто военной точки зрения нет, потому что 9 числа уже немцы в Праге не были. Но политически, конечно, мы должны знать, без капитуляции германской армии Тисант бы не предложил капитуляцию и не вышел из Праги, и капитуляции бы не было, если советские войска бы уже не были в Берлине. Значит, политически, конечно, я поддерживаю. Советские войска освободили Чехию, с военной точки зрения не и Прагу. Это я хотел сказать. Спасибо. Если будут какие-нибудь вопросы, то пожалуйста. 8.5. tedy velitel Toussaint, bylo řečeno, podepsal kapitulaci, ale musíme si tedy uvědomit, že když den poté přišel Koněv do Prahy, tak z vojenského hlediska už 9.5., kdy zde nebyli tedy fakticky v Praze Němci, tak skutečně vstoupil jaksi do města.
Zároveň si ale musíme uvědomit, že Toussaint by nepodepsal kapitulaci v Praze, pokud by den předtím nedošlo k bezpodmínečné kapitulaci Německa, o čemž tedy to bylo sepsána v Remeši kapitulace. Znamená to tedy ale zároveň, že ani v Remeši by nedošlo ke kapitulaci, kdyby v té době už sovětská vojska nebyla v Berlíně a kdyby už tedy nedozrávala situace do té míry, že by kapitulace byla jaksi jediným východiskem. Pokud tedy hovoříme o osvobození Československa, pak si musíme říct, že sovětská vojska skutečně osvobodila Československo, ačkoliv z vojenského hlediska v případě Prahy se o vojenské osvobození fakticky tedy nejednalo. Pokud budete mít ke mně jakékoliv otázky, velice rád se ještě k této věci vrátím. Профессор, спасибо большое. Давайте останемся в Праге и передадим слово другому чешскому эксперту Владимире Витовой, публицисту, политологу, председателю объединения Чешский форум мира. Прошу вас. Dobrý den. Velmi vám děkujeme, pane profesore, a pojďme zůstat ještě chvíli v Praze. Předáme slovo Vladimíře Vitové, zástupkyni sdružení České mírové fórum. České mírové fórum. Ano, paní Vítová, máte slovo, děkuji. Děkuji za pozvání. 18. září loňského roku schválil Evropský parlament usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Ten dokument má číslo 2819 a jedná se o trestuhodné usnesení Evropského parlamentu, které přepisuje historickou skutečnost. Итак, добрый день. Я хотела в самом начале отметить документ, который, к сожалению, появился в прошлом году. Это было к 18 сентября прошлого года. Это был документ, который появился на почве Европарламента и который занимается вопросом значения европейской исторической памяти. Он был опубликован под номером 28/19. Я считаю этот документ весьма негативным. Text deklarace je v rozporu se základními historickými fakty. Obsahuje demagogická tvrzení o tom, že Sovětský svaz byl spoluviníkem druhé světové války. A tento text dává na stejnou rovinu vinu Německa i Sovětského svazu při zahájení druhé světové války. В тексте данной декларации приносятся совершенно демагогические постановления и утверждения о том, что Советский Союз являлся тем, кто совместно с Германией вызвал Вторую мировую войну, и даже на один и тот же уровень приравнивается вина Германии и Советского Союза во всей Второй мировой войне. Úplně pomíjí význam Sovětského svazu na poražení nacistického Německa a v některých bodech z něj dokonce dělá hlavního viníka. В данном тексте декларации полностью умалчивается значение Советского Союза в конце Второй мировой войны. И также иногда в некоторых аспектах Советский Союз якобы становится основным виновным. Různí proevropští takzvaní politologové začínají u nás zcela oficiálně hovořit v tom smyslu, že Adolf Hitler zaútočil v červnu 1941 na Sovětský svaz preventivně, aby Evropu zbavil bolševismu. Например, даже появляются теперь такие мысли в связи с данным контекстом, что в сентябре 1941 года Гитлер напал на Советский Союз в профилактических целях ради того, чтобы спасти Европу от наступления большевизма. Všichni tito politologové a neziskovky, které podporují tyto názory, tak jsou štědře financovány ze strany Evropské unie, Německa a Spojených států amerických.
Все эти политологи и негосударственные организации, которые распространяют данные точки зрения, весьма щедро финансируемы из средств Евросоюза, Германия или же США. Владимира, я могу передать слово следующему спикеру. A paní Vladimíro, můžeme předat slovo dalšímu vystupujícímu? Ne, okamžik, už mě slyšíte? Нет, еще минуточку, прошу вас. Takže za hlavního agresora druhé světové války začíná být označován Sovětský svaz. A o Německu, viz dnešní média, otřesná média, dnešní česká, o Německu se začíná hovořit v tom smyslu, že de facto bránilo Evropu. Opravdu tato teze se nyní začíná v masmédiích projevovat. Итак, к сожалению, мы видим, что в последнее время в средствах массовой информации просачивает такой взгляд, что якобы Советский Союз является основным агрессором, а Германия тем, кто защищал, собственно, Европу. Evropská unie uvádí v tom dokumentu, že je hluboce znepokojena snahami současného ruského vedení překrucovat historické skutečnosti a maskovat zločiny spáchané sovětským totalitním režimem. A to považuje za nebezpečnou součást informační války. A žádá komisi, protože to bylo usnesení Evropského parlamentu, aby proti těmto snahám přijala rozhodná protiopatření. Итак, Евросоюз в своем документе выражает свое глубокое опасение и озабоченность искажением истории со стороны нынешней Российской Федерации и попытки маскировать преступления Советского Союза. Говорит о том, что данные факты являются составной частью информационной войны и требует резких противодействий тому. A konkrétně bod číslo 18 konstatuje, že v některých státech Evropské unie stále zůstávají na veřejných prostranstvích, v parcích, na náměstích a v ulicích pomníky a památníky, které oslavují totalitní režimy a připravují půdu, teď cituji ten bod, připravují půdu pro překrucování historických faktů o důsledcích druhé světové války a proto mají být tyto památníky odstraněny. Итак, теперь я цитирую 18-й пункт данной декларации Евросоюза, где прописано конкретно про памятники в общественных пространствах многих государств-членов ЕС. В декларации указывается о том, что данные памятники зачастую повествуют о, скажем, тоталитарных режимах и их продвижении, и что следует такие памятники в соответствии с текущими событиями удалять или сносить. To znamená, že pro české vládnoucí politiky je nyní de facto žádoucí odstraňování soch těch našich osvoboditelů, jako je například socha maršála Koněva. A to je důvod, proč žádný z vrcholových politiků v České republice se oficiálně nedistancoval od toho skandálního odstranění sochy maršála Koněva na Praze 6, protože drží linii Evropské unie. Итак, чешские правящие политики в соответствии с данной декларацией, наверное, желательно все-таки рассматривают такие ситуации, как снесение памятника таким освободителям, как, например, памятник Коневу, о котором речь как раз в Праге. И это также, наверное, причина того, почему они смалкивают про такое скандальное действие, которое здесь произошло. My jsme za Alianci národních sil podali 2 trestní oznámení. Jedno v září loňského roku, druhé v dubnu letošního roku proti odstranění sochy maršála Koněva, protože je to v rozporu s několika zákony. Мы в
качестве Альянса национальных сил подали заявление в суд о совершении преступления. Одно мы подавали в сентябре прошлого года, второе — апреля текущего года. По причине того, что снесение данного памятника противоречит целому ряду законов. Пани председатель, у вас еще одна минутка. Aha, Paní předsedkyně, máte ještě minutu. takže vůbec ten památník nepatří Praze 6, takže rozhodla v rozporu se zákonem. Řekli jsme to všem médiím. Odezva byla naprosto nulová. A já bych tady pak na závěr zacitovala, jak česká média drží tu linii Evropské unie, že vůbec o těchto věcech nelze hovořit v jakýchkoliv médiích. Nikdo vás nepozve, nikdo o tom neřekne ani slovo. O trestním oznámení, že je to v rozporu se zákonem a podobně. Я хотела сказать прежде всего тот важный факт, что данный памятник не является имуществом Праги номер 6 или округа Пражского номер 6, который как раз принял решение о снесении этого памятника. И в связи с этим я хотела также цитировать некоторые чешские средства массовой информации, которые явно доказывают, что действительно свободно распространять вот те мысли, которые здесь я представляю, не является возможным, потому что чешские средства массовой информации действительно придерживаются той линии, которая намечена Евросоюзом. Никто нас никуда не приглашает, а нашим заявлением в суд никто не информирует. Takže na závěr bych chtěla ujistit všechny obyvatele Ruské federace, že naprostá většina obyvatel České republiky si velmi váží osvobození naší země Rudou armádou a že lidé během celého roku ve svých městech a vesnicích udržují památníky, hroby, pamětní desky, a to navzdory té mediální masáži ze strany Evropské unie a ze všech médií mainstreamových v České republice. Děkuji za pozvání. В заключение я хотела убедить граждан Российской Федерации в том, что большинство жителей Чешской Республики действительно воспринимает огромную роль и уважает за это, конечно, Красную Армию, что она освободила территорию Чехословакии, и они также прекрасно ухаживают за историческими памятниками и мемориальными объектами, напоминающими эту нашу историю. Благодарю вас. Спасибо, Владимира. Витова, публицист, политолог, председатель объединения «Чешский форум мира». Эдита Иракова, я прошу вас говорить ближе в микрофон, потому что даже я иногда немножко не слышу, когда вы заканчиваете переводить. Спасибо. Теперь остаемся в Праге, но передаем слово представителю, нашему российскому коллеге Алексею Трякину, руководителю представительства Министерства обороны России в Чехии по организации и ведению военно-мемориальной работы. Nadále zůstáváme v Praze a nyní mi dovolte, abych předal slovo Alexeji Tryakinovi, představiteli Ministerstva obrany Ruské federace v Česku, který se věnuje vojenské pietní práci. Добрый день. Прежде всего, хотелось бы сказать в двух словах о тех задачах, которые мы здесь выполняем. Это паспортизация российских воинских захоронений, ведение учета и поиск и установление персональных данных погибших. Nejdřív bych pouze ve dvou slovech chtěl zmínit tu činnost, které se zde věnujeme. Za prvé je to tedy pasportizace vojenských hrobů, které jsou na území České republiky, evidence a také samozřejmě správné uvádění, respektive korekce například některých nepřesností, které se mohou vyskytnout. В двух словах хотелось бы также сказать, что на территории Чешской Республики находятся воинские захоронения 4 исторических периодов. Это наполеоновские войны, Первая мировая война, Вторая и захоронения послевоенного периода. Nejprve bych rád řekl, že na území České republiky máme pohřebiště či pietní místa ze 4 vojenských období. Jsou to tedy období napoleonských válek, první světová válka, druhá světová válka a období poválečné. Скажем так, потери
основные потери можно разделить на 6 направлений. Это важно знать, чтобы понимать, вот, как здесь работать. Это потери, значит, в 3 наступательных операциях известных: Моравская, Островская, Братиславская, Бруновская, Пражская операция. Потери советских военнопленных и гражданского персонала в лагерях, потери при походе смерти и потери советских военнослужащих в составе партизанских отрядов. Je také třeba si uvědomit, že ztráty nejsou pouze takto jednotně rozlišené časově, ale zároveň také se jedná, pokud budeme hovořit o například otázku druhé světové války, o různé, řekněme, sekce, nebo jak je dělíme. Za prvé jsou to tedy ztráty, které jsme zaznamenali v ofenzivních operacích, které byly 3, které dobře všichni znáte. Dále jsou to ztráty, které se týkají táborů a také samostatné ztráty spojené s pochody smrti. Соответственно, поиск и восстановление персональных данных по каждому из этого направления – это абсолютно свой алгоритм со своими особенностями и тонкостями. Samozřejmě, že rekonstrukce bibliografických, životopisných údajů je pro každou tuto specifickou podoblast samostatná a velmi specifická. Как следствие указанных потерь на территории Чехии находится очень большое количество воинских захоронений. Более точную цифру я приведу чуть попозже. Вот. И 14-15 крупных мемориальных комплексов, на которых захоронены тысячи военнослужащих. V důsledku té už velké škály, o které jsem hovořil, je zřejmé, že na území České republiky je velké množství pietních míst spojených s padlými sovětskými vojáky. A kromě toho také hovoříme o 14 až 15 velkými pietními komplexy, které zahrnují tisícovky takových memoriálních míst. Два слова буквально об истории по учету воинских захоронений. Значит, первый период – это послевоенный период, когда значит, центральная группа войск оборудовала гарнизонное кладбище и передавала их народным выборам. Это первый период. Pokud budeme hovořit o samotné evidenci vojenských hrobů, tak první tedy etapa začala bezprostředně po skončení války, kdy skutečně vojenské jednotky předávaly informace centrální skupině, která se byla pověřena. Второй период я бы назвал все-таки паспортизация 90-х годов, вот, когда впервые на захоронения, которые были известны, были заведены pasporta или учетné kartičky. Druhým obdobím bych jmenoval pasportizaci, která probíhala v 90. letech, kdy se k těm jednotlivým vojenským hrobům již pořizovaly skutečně, řekněme, evidenční karty či pasporty. Значит, по итогам такой, значит, паспортизации в 90-х годах насчитывалось 654 захоронения Второй мировой войны. Na základě této pasportizace z 90. let, o které jsem hovořil, jsme dospěli k číslu 654 vojenských hrobů. И третий период я бы связал с открытием представительства в 2009 году, у которого уже, скажем так, появилась возможность работать с новыми источниками, вот, и страны пребывания, и архивными данными Российской Федерации. A za třetí období bych označil období po roce 2009, kdy zde bylo zřízeno naše zastoupení a kdy jsme získali možnost nově pracovat s novými prameny místními a zároveň také s prameny archivními z Ruské federace. Значит, в 2017 году мы первый раз провели каталогизацию одного края, это был Карловарский край на территории Чешской Республики, в результате которого был издан каталог воинских захоронений данного края. Začali jsme se věnovat katalogizaci jednotlivých lokalit. Jako takový jsme zpracovali Karlovarský kraj, kde jsme tedy provedli komplexní katalogizaci a vydali jsme i
sborník. Значит, что из себя представляет, собственно, каталогизация? Это первый этап ее, это инвентаризация всех захоронений по, скажем так, источникам официального происхождения, метрика, книги памяти, чешские архивы, российские архивы. Все это сведение, анализ и после этого поиск, собственно, погибших людей. Takže s čím vlastně pracujeme? Pracujeme jak s archivními materiály zde českého původu, tak i ruskými archivními materiály, i s konkrétním posléze vyhledáváním samotných osob. Значит, почему я сказал про каталогизацию? Потому что в результате ее, значит, у нас в целом появился алгоритм такой работы, и мы, скажем так, отметили различные моменты, которые, скажем так, ну, в отношении наших захоронений, которые раньше нам были неизвестны. Proč hovořím o této katalogizaci? Především proto, že vlastně v rámci jejího plnění jsme dospěli k určitému algoritmu, který nám ukázal některé aspekty, které jsme dříve vůbec nebrali v úvahu. Значит, первый аспект – это изменение внешнего вида захоронения. Я объясню, что я имею в виду. Вместо звезды на обелисках появляются лавровые ветки. Вместо надписи с благодарностью советским военнослужащим появляется жертвам Второй мировой войны. Vidíme určité změny, ke kterým dochází. Například místo hvězdy se objevuje na hrobu Vavřínová koruna, a nebo místo nápisu hrdinům Rudé armády se objevuje nově nápis obětem druhé světové války. Не могу и не хочу делать никаких громких заявлений, но, значит, данная ситуация происходило буквально в каждом крае Чешской Республики. То есть это незаметное, значит, изменение внешнего вида приводит к тому, что в конечном итоге, ну, и даже для жителей, которые живут, вот, создается такое ощущение, что этого памятника никогда не было, этого захоронения не существовало. Есть жертвы Второй мировой войны, и все. Nechci dělat nějaká hlasitá prohlášení v tomto kontextu, ale musíme si uvědomovat, že toto jsou nepatrné změny, ke kterým dochází fakticky ve všech krajích České republiky. Jsou to tedy tyto změny, řekněme, exteriéru těchto vojenských hrobů či památníků a vytváří celkově v obyvatelstvu dojem, že skutečně se původně nejedná o památník konkrétním obětem Rudé armády, ale obecně o památníky všem obětem obecné. Алексей, попробуйте уложиться в минуту еще. Еще в минуту? Да. Poprosíme vás už jenom o 1 minutu vašeho vystoupení, prosíme. Значит, еще одна проблема – это разный статус мемориального объекта, то есть в чешской базе это памятное место, по нашим данным это воинское захоронение. Další problematickou věcí je samotný status objektů, o kterých je řeč. Z hlediska České republiky jsou nahlíženy jako pietní objekt či pamětní objekt, zatímco my na ně nahlížíme jako na vojenské pietní místa a pohřebiště. Я действительно сейчас вынужден как бы сокращать. И другие моменты, начиная от такого понятия, как символическая эксгумация и так далее. И, скажем так, итог вот этого момента, это, или причина всего этого, это отсутствие согласованных перечней воинских захоронений с чешской стороной. Но я не заканчиваю. Jsem tedy nucen poněkud zkrátit své vystoupení, ale chtěl bych tady zmínit krátce pouze některé jednotlivé aspekty, které s tím souvisí. Za prvé je to symbolická exhumace, důsledky, které to má, respektive příčinu, kterou my spatřujeme, a to je absence odsouhlaseného seznamu těchto pietních objektů s českou stranou.
Значит, в результате вот этого всего анализа мы пришли к выводу, что, значит, решить вот эту большую проблему отсутствия, значит, установленных имен и так далее только своими силами, ну, практически невозможно или крайне тяжело. Dospěli jsme tedy k závěru v důsledku právě analýzy, kterou jsme si udělali, že podnikat jakékoliv kroky k vyřešení situace, například s odstraňováním jmen, vlastními silami nejsme schopni. И мы разработали проект, который, безусловно, был поддержан руководством посольства, основным замыслом которым является, значит, работа с городами-побратимами России и Чехии и городами воинской славы, вот, путем использования в них существующих молодежных организаций, с которыми можно было бы работать по установке имен. Я сейчас закончу. Vypracovali jsme projekt, který podpořilo také vedení velvyslanectví. Tento projekt se soustředí konkrétně na práci s partnerskými městy a s městy vojenské slávy, kdy projekt se zaměřuje především na mládežnické organizace a na práci s nimi a snahu právě o obnovení těchto památečních míst a pamětních hrobů vojenských. В качестве инструмента мы разработали методическое пособие, которое позволяет дистанционно обучать такие коллективы, подготавливать их к работе и, собственно, совместно взаимодействовать. Vypracovali jsme metodickou příručku, která umožňuje dálkovou výuku, vzdělávání v této oblasti mládeže a umožňuje právě práci s nimi v naší oblasti. Я назову вот буквально эти коллективы и закончу. И, значит, нам удалось такие коллективы действительно собрать и на территории России, и на территории Чехии. Velice krátce bych tedy zmínil, co se nám podařilo. Podařilo se nám zaprvé tedy vytvořit kolektivy jak na území Ruska, tak na území Česka. Это учащиеся школы при посольстве. Jsou to studenti školy při velvyslanectví. Это члены, значит, клуба молодежной дипломатии. Это, ну, скажем так, те учащиеся, которые не учатся в российской школе, учатся на территории Праги, но вместе с тем вот их объединяет какие-то общие интересы. Dále jsou to členové, řekněme, mládežnické diplomacie. Jsou to například děti, které nestudují v ruské škole při velvyslanectví, ale zároveň samozřejmě mají určité společné zájmy, které je spojují. Студенты Новгородского вуза, значит, студенты, казахстанские студенты, которые обучаются в вузах Праги. Всего 47 человек. Dále jsou to studenti Novgorodské vysoké školy a také kazachstánští studenti, kteří studují na českých vysokých školách. Celkově jde o 47 studentů. Ну и заканчивая, хотел бы сказать, что результатом такой работы буквально за вот последние 2 года мы составили список около 9 тысяч человек, которые разместили вот на официальной странице посольства. Вот. И я считаю, что это очень большой результат. И с привлечением молодежи и просто заинтересованных людей результат нашей работы будет, ну, значительно выше. V důsledku tedy této naší činnosti a spolupráce s mládeží se nám podařilo identifikovat 9 000 příběhů, které jsme tedy zveřejnili, konkretizovali na oficiálních stránkách velvyslanectví. A ještě jednou bych rád zdůraznil, že to je především tedy díky spolupráci s mládeží a se zainteresovanými. Если позволите, еще буквально одно слово. Извините. A pokud dovolíte, tak poslední ještě krátké slovo. Да, хотелось бы сказать, что вот в этом году, в июне месяце, будет установлены по результатам нашей работы, будет установлено 28 мемориальных табличек в Брно и 10 табличек в городе Оржехово. То есть всего около 5000 человек будет увековечено. Спасибо.
Závěrem bych rád řekl, že v červnu tohoto roku bude umístěno 28 pamětních tabulek v Brně a v Ořechovu a celkově bude na nich zaznamenáno 5000 jmen. Děkuji vám za pozornost. Ну что ж, Алексей, спасибо, очень интересно, познавательно, а главное содержательно. Я хочу сказать, что мы уже находимся час в виртуальном эфире. Выступили пока 5 из 10 наших спикеров, поэтому еще раз прошу придерживаться регламента, 5 минут с переводом. И не откладывая, Андрей Кончаков, исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии. Прошу. Já vám tady velmi děkuji za vaše vystoupení, které bylo nejen zajímavé, ale také přínosné a informačně nabité. A protože už nám uběhla 1 hodina ze 2 hodin, které na tiskovou konferenci máme vyčleněno a vystoupilo zatím 5 z 10 účastníků, pak rovnou přecházím k dalšímu vystupujícímu a tím je Andrej Končakov, který je současným ředitelem Ruského střediska vědy a kultury. Prosím. Спасибо, Олег Валентинович. Добрый день, уважаемые коллеги. Российский центр науки и культуры в Праге в своей работе уделяет значительное внимание вопросам сохранения исторической памяти и военно-мемориальной деятельности. Dobrý den, vážení účastníci. Dobrý den, milí kolegové. Ruské středisko vědy a kultury v Praze ve své práci věnuje velkou pozornost zachování historické paměti a vojenské pietní činnosti. В этом особенном юбилейном году нами и нашими партнерами был запланирован целый комплекс мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Великой Победы и освобождению Чехословакии от фашистских захватчиков. V tomto mimořádném výročním roce jsme my i naši partneři měli naplánovanou celou řadu akcí věnovaných 75. výročí Velkého vítězství a osvobození Československa od fašistických okupantů. Из-за широкого распространения инфекции COVID-19 по всему миру, и в том числе в Чехии, у нас только в апреле и в мае отменилось более 30 памятных мероприятий. V souvislosti s šířením infekce COVID-19 po celém světě, která zasáhla i Českou republiku, jsme jenom v dubnu a v květnu byli nuceni zrušit více než 30 připomínkových akcí. В Праге и других городах страны должны были пройти мероприятия, тематические выставки российских музеев, конференции историков и встречи с ведущими российскими и чешскими специалистами, концерты с участием российских и местных артистов. Должны были приехать российские театры и продемонстрировать театрализованные спектакли, приуроченные к годовщине Победы. V Praze i dalších městech České republiky se měly konat různé tematické výstavy ruských muzeí, konference s účastí historiků, setkání s předními ruskými i českými odborníky, stejně tak koncerty za účasti ruských nebo českých umělců i divadelní představení a celá řada dalších акций. Жизнь внесла свои коррективы, и многие мероприятия пришлось отменить. Что-то нам удалось перевести в онлайн-формат, а некоторые мероприятия даже были перенесены на осень. Život tomu ale chtěl jinak, takže mnoho událostí samozřejmě a akcí jsme museli zrušit. Něco se nám podařilo přesunout do online prostředí a některé akce přesunout na podzim. Так, в этом году достаточно масштабно проходящая в Чехии общественная акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн, и в ней смогут принять участие любой желающий, в семье которого есть родственники и близкие, прошедшие Вторую мировую. Достаточно лишь разместить историю своего родственника, бойца на страницах соцсетей и добавить соответствующий хэштег «Бессмертный полк в Чехии». Poměrně rozsáhlá akce Nesmrtelný pluk proběhne v České republice letos online. Této akce se bude moct zúčastnit každý zájemce, jehož příbuzní nebo přátelé známí prošli druhou světovou válkou. Stačí, když umístí příběh tohoto
bojovníka na sociálních sítích a přidají zmíní hashtag nesmrtelný pluk v České republice nebo v Česku. 16 апреля у нас должна была состояться международная конференция российских, чешских, белорусских и словацких историков «Итоги Второй мировой войны и народы Центральной и Восточной Европы. Историческая память и современность». К счастью, нам удалось ее перенести на осень, и она состоится 8 октября в Российском центре науки и культуры. Приглашаем всех желающих принять участие в дискуссии. Mezinárodní konference ruských, českých, slovenských a běloruských historiků s názvem Výsledky druhé světové války 1939 až 1945 a národy střední a východní Evropy, historická paměť a modernost, která byla původně naplánovaná na 16. dubna tohoto roku, byla odložena, a to na 8. října a bude se konat v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Samozřejmě zveme všechny zájemce k diskusi. В течение апреля и мая в социальных сетях еженедельно мы проводим онлайн-ретроспективные показы художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне. Během dubna a května pravidelně každý týden zařazujeme na sociálních médiích promítání uměleckých filmů, ale i dokumentů o druhé světové válce. В преддверии Дня Победы мы планируем организовать онлайн-концерты с прямыми трансляциями в соцсетях. Выступят проживающие в Чехии самодеятельные и профессиональные артисты и музыканты. V předvečer Dne vítězství potom 9. plánujeme online koncerty, jejichž živé vysílání budete mít možnost sledovat na našich stránkách, také na sociálních sítích. Tohoto online koncertu se zúčastní jak amatérská, tak i profesionální hudební uskupení, která působí zde v Česku. К 9 мая в рамках проекта Россотрудничества и Российского военно-исторического общества «Дороги Победы» мы подготовили видеоэкскурсию «Витязна Яро. Память Победы» по памятным местам Праги, которые так или иначе связаны с 75-летием освобождения города от фашистских захватчиков. K 9. květnu jsme potom v rámci projektu společného s Россотрудничествem a Ruskou vojenskou historickou společností Cesty vítězství připravili video prohlídku či video exkursy s názvem Vítězné jaro, paměť vítězství po památných místech spojených se 75. výročím osvobození města od nacistických okupantů. В этот же день в прямом эфире в социальных сетях с лекцией о пражской наступательной операции выступит доктор исторических наук, профессор МГИМО, научный директор военно-исторического общества Михаил Юрьевич Мягков. Téhož dne zazní v přímém přenosu přednáška o pražské ofenzivní operaci a osvobození Prahy, kterou přednese Michail Jurjevič Mjakov, doktor historických věd, profesor MGIMO a právě vědecký ředitel zmíněné Ruské vojenské historické společnosti. И 9 же мая открываю, скажем так, занавесу тайны, мы оказываем поддержку движению «Бессмертный полк» в Чехии в реализации видеопроекта, который заключается в том, что выдающиеся чешские и российские личности читают отрывки из воспоминаний книги маршала Конева 1945 года «Пражской операции». В этом проекте участвует более 30 человек от каждой страны по 15. V rámci ještě podpory akce Nesmrtelný pluk připravujeme videoprojekt, ve kterém české a ruské osobnosti budou číst úryvky ze vzpomínek maršála Koněva na osvobozovací operaci v Praze. Celkově se zapojí do akce více než 30 osobností. Как только двери Российского центра науки и культуры в Праге откроются для посетителей, будем рады представить тематические исторические выставки
В их числе выставка Музея Победы «Солдатский маршал», посвященная дважды Герою Советского Союза, маршалу э, Советского Союза и почетному гражданину Праги Ивану Степановичу Коневу, а также выставки плакатов периода Великой Отечественной войны и другие выставки российских музеев. A jakmile se potom už otevřou dveře Ruského střediska vědy a kultury v Praze pro naše návštěvníky, tak jim představíme tematické a historické výstavy fotografií. A mezi jinými to bude také výstava Muzea vítězství s názvem Voják, maršál, která je věnována dvojnásobnému hrdinovi Sovětského svazu, maršálu Sovětského svazu a čestnému občanu Prahy Ivanu Stěpanoviči Koněvovi. Осенью нас ждут 76-я годовщина Карпатско-Дуклинской операции, которая положила начало освобождению Чехословакии, а также многие другие памятные мероприятия. Na podzim nás pak čeká 76. výročí Dukelsko-karpatské operace, která znamenala začátek osvobození Československa, a také potom nás čeká celá řada dalších pamětních událostí. Надеемся, что уже совсем скоро мы увидим наших посетителей и продолжим нашу работу в обычном режиме. Спасибо за внимание. Takže velmi doufáme, že co nejdříve obnovíme naši činnost už v běžném režimu a uvítáme návštěvníky. Ještě jednou vám děkuji. Ну что ж, спасибо, Андрей. Пожелаем вашему центру и также всем другим культурным организациям в Праге и во всем мире скорейшего открытия. И теперь я хочу передать слово Ирже Клапке, председателю Чешско-русского общества и Чешской ассоциации русистов. Takže nezbývá než Andrejovi popřát stejně jako vedoucím a pracovníkům dalších kulturních zařízení po celém světě, aby byly co nejdříve otevřeny veřejnosti. A nyní mi dovolte předat slovo panu Jiřímu Klapkovi, který je předsedou České asociace rusistů. Prosím. Dobrý den, vážení přátelé. Já bych vás chtěl pozdravit jménem Česko-ruské společnosti a České asociace rusistů. Dobrý den. Итак, добрый день, уважаемые дамы и господа, друзья. Я хотел бы поприветствовать вас от имени Чешско-русского общества и Чешской ассоциации русистов. Chtěl bych ujistit posluchače a diváky, že s těmi česko-ruskými vztahy ze strany Čechů to vůbec není tak, jak se píše v českých sdělovacích prostředcích. Я прежде всего хотел бы заверить вас, всех слушателей и зрителей, о том, что чешско-российские отношения далеко не находятся в таком положении, о котором свидетельствуют чешские, например, средства массовой информации. To, co už naznačila doktorka Vítová, o naší činnosti se prakticky z veřejných sdělovacích prostředků nedovíte. Итак, здесь уже затронула этот вопрос профессор Виткова, что о нашей деятельности вы, в частности, из официальных средств массовой информации никакую информацию не получите. Více než 50, přesněji 55 let bez přestávky v České republice probíhá soutěž Puškinův památník Ars Poetica v recitaci děl ruských autorů, v recitaci a zpěvu děl ruských autorů, a probíhá to ve všech krajích. Уже свыше 50 лет, а именно 55 лет подряд проходит на территории Чешской Республики мероприятие, которое мы называем памятник Пушкина, в рамках которого идет чтение стихов и пение стихотворений и сочинения российских авторов. Naše organizace organizují spoustu kulturních a vzdělávacích akcí, odborných seminářů, a co se týče památníků o hroby našich osvoboditelů, to, co říkala paní doktorka Vítová, to potvrzují, po celé republice jde péče o tyto památníky. Наша организация, значит, организует не только культурные, но и образовательные мероприятия и события, а также научные, например,
семинары. Также хотел бы подтвердить слова, которые прозвучали от профессора Вицковой, где она говорила об уходе, который чешские граждане уделяют военным памятникам на территории всей Чешской Республики. И хочу действительно подтвердить, что это так, и что чешские граждане действительно надлежащим образом ухаживают за этими памятниками. A všechno to děláme pod tím puškinským heslem probouzet dobré city, dobré čustva pробуждать. Protože víme, že když vyšel první překlad Evžena Onegina v roce 1860, že se z českých chlapců stávali básníci. Все это мы делаем под лозунгом или мотто, которое действительно пушкинское, то есть пробуждать добрые чувства. Потому что мы же знаем, что в 1860 году, когда появился первый перевод Евгения Онегина, то наши парни, наши мальчики стали становиться поэтами. A jmenovali se Jan Neruda, Vítězslav Hálek a spoustu dalších, Machár, dokonce i ve Švejkovi je citát z Evžena Onegina. И их фамилии всем известны. Это Ян Неруда, Вячеслав Халек, Махар, или даже в «Бравом солдате» в Швейке можно найти цитаты из Онегина. A z druhé strany víme o tom, že čeští muzikanti pomáhali vytvořit ruskou hudební kulturu a jména jako Práč, který udělal první zpěvník ruských písní, Nápravník, který 50 let řídil Mariinské divadlo, Váša Suk, který řídil velký Balšoj teátr, nebo Havránek, Oldřich Havránek, který byl sbormistrem Velkého divadla, byl třeba učitelem Alexandra Alexandrova, který založil znamenitý soubor písní a tanců. Чешские музыканты также оставили большие следы, конечно, в российской культуре. Следует отметить, например, фамилию Прача, который разработал первый сборник песен российских, или же всем известный Направник, который на протяжении 50 лет управлял и руководил Мариинским театром. Далее здесь всем известная фамилия Сука или же Ольджиха Хавраника, который проработал в Большом театре и сам стал учителем Александрова, который всем известен своим, конечно, всемирно известным хором. Naše činnost je zaměřená na to, lidi spojovat, ukazovat kulturu jednoho národa, kulturu druhému. A v tom smyslu jsme vydali spoustu knih, které nejen propagují českou kulturu v Rusku, ale i ruskou v České republice. Наша деятельность и наша задача – это объединять, то есть показывать друг другу свою культуру, презентовать ее. В этом смысле мы разработали и издали целый ряд публикаций и других материалов, которые представляют чешскую культуру в России и, наоборот, российскую культуру в чешской публике. Já myslím, že vám můžu zatím poděkovat za pozornost. Я думаю, на этом можно поблагодарить вас за ваше внимание. Спасибо вам за ваше выступление. Я предлагаю переместиться немножко севернее, в Варшаву, и предоставляю слово руководителю представительства Россотрудничества в Польше Игорю Жуковскому. Děkuji za vaše vystoupení a navrhuji, abychom se přesunuli poněkud severněji, a to konkrétně do Polska, do Varšavy, a předávám slovo Igoru Žukovskému. Prosím. Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую вас из Российского центра науки и культуры в Варшаве. Dobrý den, dámy a pánové. Já vás zdravím z Ruského střediska vědy a kultury ve Varšavě. Войны памяти, которые мы наблюдаем в странах Восточной Европы, это, конечно же, следствие политических решений по дистанцированию от прошлого советского опыта. Války v oblasti paměti, které sledujeme ve východní Evropě v poslední době, jsou součástí distancování se od bývalé minulosti. Это попытка
создать некую новую общность на новых историко-политических принципах. И Польша играет здесь вместе со странами Прибалтики ведущую роль, рассчитывая на региональное лидерство. Je to snaha vytvořit určitou novou pospolitost, novou společnost vycházející z jiných principů. Vidíme zde spojení Pobaltí a Polska, které v tomto smyslu usilují o regionální vůdcovskou roli. Война с памятниками, которая развернулась в Польше, это элемент и внутриполитической, и внешнеполитической мобилизации, связанной в том числе и с поиском утверждения своего места в рамках Европейского Союза. Boj s památníky, který pozorujeme v Polsku, je součástí jak vnitropolitické, tak i zahraničně politické mobilizace a součástí také hledání si nové pozice v rámci současné Evropy. Кроме того, противодействие совместному с СССР и в более широком контексте с Россией позитивному опыту и российскому опыту победы многими политиками в Восточной Европе, в Польше воспринимается как и противодействие современной политике России, в том числе в сфере смыслов, символов, трактовки истории. Kromě toho také vídáme, jsme svědky toho, že v současném exkurzu, který panuje, je určité vystapování a distancování se proti Sovětskému svazu a v širším kontextu Rusku součástí dnešní politiky a vlastně součástí boje proti určitým politickým postojům v dnešní době. Польские власти, как на уровне центрального правительства, так и на уровне муниципалитетов, предпринимают шаги по ликвидации мест памяти, памятников, других символов, связанных с, на их взгляд, неверной трактовкой истории. Об общем позитивном опыте, об истории в целом на уровне государства дискуссии не ведется, а практикуется нормативное регулирование. Dochází k tomu, že jsou likvidovány symboly i památníky, které tedy odkazují na minulost a vidíme, že se to týká nejenom úkonů, které činí centrální vláda, ale i lokální, místní politici. Je to určitý boj, jak oni tomu říkají, proti nesprávnému výkladu historie, zároveň ale nevidíme, že by docházelo k nějakému širší diskusi k tomuto tématu odborné. Spíše zde vidíme určitý politický diktát. В таких условиях и наша работа Российского центра науки и культуры в Варшаве носит характер разъясняющий, демонстрационный, носит характер позитивный, направленный на поиск и продвижение общего, объединяющего. V těchto podmínkách potom naše práce zde ve Varšavě je směřována spíše na takovou edukativní, vysvětlující roli, hledání těch pozitivních momentů, které nás spojují. На нашей площадке проходят ежегодные мероприятия, посвященные годовщине освобождения Варшавы 17 января, но и муниципалитет, и государственные власти Польши эту дату просто игнорируют. Na naší platformě například každoročně probíhá oslava 17. ledna osvobození Varšavy, ale jak na celostátní úrovni, tak na úrovni vedení Varšavy je tato událost zcela opomíjena. Ну и, например, важный проект Россотрудничества, о котором говорил мой уважаемый коллега Андрей, «Дороги памяти», нам пришлось реализовывать в усеченном формате. И польские школы, и польские учебные заведения как от огня бегут от такого рода исторической проблематики, обоснованно опасаясь проблем со стороны своих надзорных органов. Rozsotrudničestvo, které zde partnerem naším vlastně je v České republice Andrej Viktorovič, který právě hovořil, a ten projekt, který zmiňoval, Cesty paměti, ten my u nás v Polsku jsme museli limitovat a výrazně omezit, protože školy, které by s námi spolupracovaly, jsou velmi ostražité, obávají se skutečně reakce svých zřizovatelů v případě, že by podobné aktivity vyvíjely. И, конечно, мы принимаем участие во всех историко-мемориальных акциях, мероприятиях посольства России, и в том числе на месте снесенного памятнику Ивану Черняховскому, Ивану Даниловичу Черняховскому.
И, например, операция по сносу этого памятника сопровождалась уже и вбросом соответствующего рода окрашенной негативной информации и о личности уважаемого военачальника, и о его деятельности на территории Польши. Podobně také se účastníme veškerých paměťových a historických pietních akcí, které souvisí s postavou Ivana Černichovského, vojenského velitele. Jehož socha byla odstraněna a spolu s tím odstraňováním sochy do veřejného prostoru došlo k jaksi cílenému tedy rozšíření velkého množství negativních informací a to jsou teda také věci, proti kterým se snažíme působit. Но кроме нас в этих мероприятиях принимают участие и поляки, и ученые, и общественные организации. Kromě nás se těchto pietních akcí účastní samozřejmě i Poláci, historici a celá řada jiných organizací. И таким образом хочется подчеркнуть, что наша память о победе, общая память об истории, она возможна как объединяющий фактор, и она желательна как объединяющий фактор. V tomto smyslu bych chtěl zdůraznit, že naše paměť na vítězství a paměť na historii je nejen možná, ale je především žádoucí. И на этом я хотел закончить свое выступление, поблагодарить участников, еще раз подчеркнуть, что независимо от того, в какой стране мы находимся, работаем, память о победе, память о Великой войне, она должна быть общей, должна быть единой, и мы, конечно, должны прикладывать все усилия, чтобы чтобы история не была переписана в угоду политической конъюнктуре. Tím bych tady na závěr už pouze rád zopakoval, že nehledě na to, kde se nacházíme, bychom skutečně neměli ztrácet paměť a pamatovat na vítězství a na velkou válku, naší společnou historii a měli bychom skutečně veškeré úsilí se snažit vyvíjet k tomu, aby nedocházelo k přepisování historie v souladu s politickou konjunkturou. Спасибо большое. До свидания, коллеги. Mnohokrát vám děkuji a loučím se s vámi. Спасибо, Игорь. Я сейчас обращаюсь к Геннадию Матвееву. У вас есть связь с нами? Вы нас слышите? Вы выступали первым. Děkujeme, Gennadi. Já se teď Включите vracím k микрофон. panu Matvějevovi, jestli už máte s námi spojení. Геннадий, включите микрофон. У нас прервалась связь, и поскольку у нас с вами не очень устойчивая связь, я хочу все-таки дать вам возможность договорить, только, пожалуйста, очень кратко. Да, но я уже практически шел к концу. Я говорил о том, что не надо мериться вкладами, потому что вклад зависит от факторов, которые зависят не от психики людей, а зависят от государства. Но мне хотелось бы все-таки еще раз вот эту мысль мою подчеркнуть, что нельзя фиксироваться, вернее, концентрироваться на одном факте, а именно последние бои в Праге и кто освобождал и не освобождал. Освободили, было ясно, что Восточная Европа – это зона ответственности Советского Союза, никто другой эту зону освобождать не мог. Это прекрасно, к этому времени все знали, в том числе Спасибо. и руководители чешские. Спасибо. Нам нужно дать переводчику Поэтому, перевести. да. Ну, перевод будет, я думаю, и так понятно. Už jsem o tom říkal a mluvil. Chtěl jsem tedy ještě jednou zopakovat, že nemá smysl poměřovat si velikost svého vkladu do osvobození, protože, jak jsem už zmiňoval, závisí to na počtu obyvatel, velikosti země a další řadě aspektů. Takže myslím, že bychom se především tedy neměli koncentrovat na jedné jediné události, na jednom faktu, například na těch posledních bojích, protože a stále si říkat, kdo koho osvobodil, protože celkově z celé situace a ze všech událostí, které předcházely posledním bojům, bylo jasné a všem patrné, že Východ skutečně nemůže osvobodit nikdo jiný než Sovětský svaz, tak ta situace jak si taková byla.
Спасибо. Слово я передаю теперь Олегу Солодухину, профессору Высшей школы экономики. Děkujeme za doplnění a předáváme nyní slovo panu Olegu Soloduchinovi, profesorovi Vyšší školy ekonomiky. Добрый день. Ну, здесь уже, конечно, многое было сказано до меня. Тем не менее, я хотел бы тоже немножко начать с того, а что мы, собственно говоря, помним. Да? Mnohé zde už nyní zaznělo a já bych možná začal poněkud odjinuť a řekl bych tedy na úvod otázku, co vlastně si pamatujeme. Что мы помним о Чехии и о войне? Ну, о Чехословакии и войне. Во-первых, да, здесь уже профессор Рыхлик говорил о том, что Чехия потеряла в этой войне 360 тысяч человек. Только он не уточнил, что это составляло почти 3% населения тогдашней Чехословакии. Мы помним, что из этих 360 тысяч человек почти 240 тысяч были уничтожены нацистами в концлагерях и казнены. Олег, дайте перевести. Да. Пожалуйста. Co tady skutečně víme o Československu, co skutečně víme o válce? Už pan profesor Rychlík tady zmiňoval 360 000 obětí v Československu. Také ale stojí za to říct, že to byla 3% obyvatelstva tehdejšího. A co si tedy ještě pamatujeme? Pamatujeme si, že z těchto 360 000 lidí 240 000 zemřelo na důsledky věznění v koncentračních táborech či důsledku likvidace tam. Вот. Мы также помним, что битва за освобождение Праги началась под Москвой зимой 1941 года. Потому что совершенно понятно, я это здесь сказал профессор Матвеев, что решающую роль в освобождении восточноевропейских стран сыграл Советский Союз. Co víme dál? Víme také to, že boj o osvobození Prahy začal už v roce 1941 u Moskvy, respektive pod Moskvou. Říkal to tady i profesor Matvějev, že rozhodující roli porážce na východní frontě, porážce nacistů měl Sovětský svaz. Мы знаем, что за освобождение Чехословакии отдали свои жизни 144 тысячи красноармейцев, 33 тысячи, между прочим, румынских солдат и 300 американских. Мы все это помним и знаем. Také samozřejmě všichni víme konkrétní počty obětí při osvobozování Československa. Všichni víme, že to bylo 144 000 obětí na straně Rudé armády. Víme, že v nich to bylo 33 000 rumunských vojáků a také víme o 300 Američanů. И, честно говоря, долгое время казалось, что это очень хорошо помнят и в Чехии. Вот Игорь Жуковский упоминал о войне памятников в Польше. A upřímně řečeno jsem byl přesvědčen, že tyto věci jsou dobře známy i v Česku. Dále, co zde ještě dnes zaznělo, to je situace v Polsku. Но в Чехии не было войны памятников. Ну, да, мы помним розовый танк, но дальше войны памятников в Чехии не было. Собственно говоря, эпизод с Коневым – это странное возобновление через больше 20 лет спокойного выстраивания взаимоотношений, спокойного развития той же исторической памяти между Россией и Чехией. Slyšeli jsme tady zajímavé informace o tom, jak probíhal boj, řekněme, s vojenskými památníky na území Polska. Ale na území České republiky fakticky vojenské památníky, můžeme říct, že nebyly, nejsou, kromě snad růžového tanku. Potom tady vidíme tu sochu Koněva jako jakousi reminiscenci a návrat o mnoho let dozadu, o desítky let, který následuje po období relativně klidného, historicky relevantního bádání. Более того, мы прекрасно видим, что в профессиональных исторических исследованиях между чехами и между чешскими учеными и российскими учеными нет
каких-то острых противоречий. Есть дискуссии нормальные для академического сообщества, но нет политических противоречий. Kromě toho také pozorujeme, že co se týče profesionálů, tedy historických výzkumníků a badatelů v této věci, tak nepozorujeme spory mezi českými a ruskými vědci. Mezi nimi probíhá běžná akademická diskuse, ale nedochází k žádným ostrým, vyhroceným či politickým sporům. Эти дискуссии ведутся в основном на страницах медиа и представителями тех или иных политических сил. Tyto diskuse tedy probíhají prakticky na stránkách různých médií a mezi zástupci různých politických sil. При этом медиа достаточно часто, вызывая эти дискуссии, нарушают главный принцип, собственно говоря, существования свободных независимых СМИ, дать высказаться другой стороне. V této situaci pozorujeme, že média zapomínají často na svoji významnou roli. A to je především nutnost umožnit také druhé straně, aby vyjádřila svůj názor. Вот мы видим одностороннюю трактовку исторических событий, односторонний рассказ об этих исторических событиях. И часто можно предполагать, что не совсем достоверный рассказ об этих исторических событиях. Vidíme tedy jednostranný výklad historie, často skutečně nepodložený. Нам заявляется, вот даже буквально за день, за два до этой конференции мы получили письмо о том, что мы, типа, российская сторона обманула американцев. И эта версия достаточно часто встречается на страницах чешских СМИ. Заявили, что начали операцию по освобождению Праги, когда ее еще не начинали. Но на самом деле мы прекрасно знаем позицию Эйзенхауэра, который не хотел освобождать Прагу или вообще двигаться дальше в Чехию по одной простой причине. Война кончилась, нельзя допустить, чтобы еще погибали американские солдаты. И эта позиция Эйзенхауэра прекрасно известна. Но, так сказать, ряд СМИ предпочитает опускать эту позицию, не упоминать о ней. Нам Před jedním či dvěma dny dokonce jsme dostali dopis, ruská strana zde byla obvinována, že fakticky podvedla Američany. Respektive, že oznámila zahájení operace v době, kdy operace ještě zahájena nebyla. Ale my také všichni dobře víme, jaká byla Eisenhowerova pozice, který nechtěl postupovat dále na území Československa, protože válka fakticky skončila a on odmítal další ztráty amerických vojáků. Итак, вот такие искажения, переписывание историй в чешских медиа встречаются часто. Причем волна эта началась в год 70-летия Победы, в 2015 году. Takže skutečně takovéto pokřivení můžeme pozorovat a troufnu si říct, že tato válka byla zahájena v době 70. výročí konce druhé světové války, čili v roce 2015. При этом возникает вопрос, а какие цели преследуют, скажем так, такие интерпретаторы истории Второй мировой войны? Měli bychom si klást otázku, jaké cíle sledují tito noví dezinterpretátoři druhé světové války. Кому нужно сейчас эскалация напряженности в отношениях между Чехией и Россией? Kdo nyní usiluje o eskalaci vztahů mezi Českem a Ruskou federací?
Ну что ж, Олег, трудно, вопрос риторический, поэтому трудно на него сейчас ответить. Я, к сожалению, если у вас есть что-то еще сказать, могу вам дать еще минутку, потому что у нас остался еще один спикер, и мы уже приближаемся к довольно такому солидному рубежу нашей конференции, а будут еще вопросы журналистов. Итак, у вас есть еще на 30 секунд что-то? Ну, на самом деле, я хотел закончить свою мысль. Вот. На самом деле, моя мысль очень простая. Существуют, как всегда, экономические интересы, которые не заинтересованы в развитии тех стратегических экономических того стратегического экономического партнерства, которое существует сегодня между Россией и Чехией в ряде отраслей. И путем политической дискредитации России, путем исторической дискредитации России, эти же силы добиваются того, чтобы не допустить Россию на чешские рынки, не допустить продолжения сотрудничества. Все. Otázka byla poněkud retorická, potom následovala krátká výměna ještě a upřesnění času a harmonogramu tiskové konference. Ještě tedy ukončení samotné myšlenky. Komu tedy přichází vhod ta současná, řekněme, eskalace vztahů mezi ruskou a českou stranou? Zdá se, že jde tedy o ekonomické zájmy. Jde o skupiny, které nechtějí a nepřejí si, aby docházelo k rozvoji ekonomické spolupráce mezi Českem a ruskými partnery, a to právě cestou politické a historické diskreditace Ruska. Jde tedy o to, aby nebylo Rusko a ruské subjekty vpuštěny, či aby nebyla umožněna další jejich práce v Česku. Спасибо, Олег. Вы говорили про то, что печатается правильно или неправильно, не совсем правильно в СМИ. И как раз у нас 10-й спикер, председатель Ассоциации независимых СМИ Чехии Stanislav Novotný. Пожалуйста. Děkujeme. Olegu, vy jste hovořil o tom, co média píší, o čem píší, jakým způsobem to dělají. A my tady máme i zástupce českých sdělovacích prostředků Stanislava Novotného, předsedu Asociace nezávislých médií. Prosím. Krásný májový den, dámy a pánové. Já navážu hned na to, co říkal pan Solduchin, protože opravdu, jak je jistě nepřekvapivé konstatování, že většina českých SMI je rusofobní a že nás zavoluje stále sílící mediální propagandou, která je namířena proti Rusku. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я бы, конечно, хотел прежде всего пожелать вам прекрасный майский день и также поддержать ту идею, которую здесь представил коллега Солодухин, потому что действительно большинство чешских средств массовой информации русофобных и распространяет негативную информацию, связанную с Россией. Rusko líčí často v nejhorších barvách a Rusko je proti naší kultuře cizí, je to nepřátelská země s nekalými úmysly a každý, kdo s ní něco má, je a priori podezřelý. Итак, в средствах массовой информации стараются Россию представлять в самых извращенных красках, враждебном отношении к Чехии и, конечно, всех, кто, не дай бог, с ней неким образом связан, становиться подозреваемым. Navíc se stále snaží klást jakési rovnítko mezi Sovětský svaz a dnešní Ruskou federaci. Je to taková častá podpásovka, podpásová rána, protože si uvědomí, že velká část lidí nesleduje dění v Rusku a tudíž, že často jejich vnímání Ruska zůstalo někde 40 let zpátky. Зачастую также мы видим, что в средствах массовой информации делают знак равнения между Советским Союзом и Российской Федерацией, потому что, конечно, следует также сказать, что большая часть чешской публики не следит за происходящим в Российской Федерации, и их представление о том, какая Российская Федерация сегодняшнему дню, остается на уровне 40-летней давности. A samozřejmě spin doctoringově vynechává pozitivní informace o Rusku. Естественно, соответственно, средства массовой информации не представляют позитивную информацию, связанную с Россией. Navíc velmi účelově naše média
média vykreslují vlastně takového správného hrdinu naší doby, takového geroje našeho vremeni, který je představován jako typ člověka, který má o sobě dojem, že je liberální demokratem, když často má s konkrétním obsahem těch dvou slov, tedy liberalismem a demokracií, málo společného. A je to člověk, který zpravidla nevyznává úctu k vlastnímu národu, hledí k cizím vzorům, stále se dívá na západ jako na kulturu vyšší, hledá tam své vzory jenom tedy za západní hranicí. A je to člověk, který právě potom ku podivu zjišťuje, že žije sice ve střední Evropě a ne na západě, ale tím, že se chová tímto způsobem, tak je loajální vůči jakémusi hlavnímu proudu, který je dáván za vzor všem ostatním. Итак, мы также видим, что средства массовой информации целенаправленно создают некого героя нашего времени, так сказать. Это человек, либеральный демократ, так можно сказать, хотя у него очень мало общего как с понятием либерализма, так и демократия. Зачастую это человек, у которого нет уважения к собственному народу, это человек, который воспринимает Запад как более высокую по сравнению с чешской культуру и ищет свои образцы подражания за западной границей Чехии. Это человек, который в конце концов осознает, что он находится в Центральной Европе и не на Западе, и в связи с этим он воспринимает и становится лояльным к основному течению, которое как раз в средствах представляется. Jeho nezbytnou výbavou samozřejmě musí být ostražitost vůči Rusku a k všemu ruskému. To je znakem jaksi dobrého postoje a takový člověk má potom, pokud tedy splně všechna ostatní kritéria, která jsou vlastně podbarvena politicky, tak má jaksi kariéru před sebou a je to vlastně takto se chovat, je to jakýsi condicio sine qua non, tedy podmínka, bez které se těžko dá působit dnes ve vysoké veřejné funkci v České republice. Такой человек должен также занимать достаточно аккуратный взгляд в отношении ко всему российскому, и только в случае, если у него есть и присутствуют все эти необходимые атрибуты, данный человек может успешно выполнять свою карьеру. Можно даже сказать, что это неотъемлемые условия для того, чтобы в Чехии можно было занимать какой бы то ни было более высокий политический пост. Takový hrdina potom přejímá akcenty a vlastně postoje politické od svých vzorů, tedy od Německa, Spojených států, řekl bych takového víceméně clintovsko-obamovského ražení. Jsou to tedy lidé, kteří mají ucelený názor, ve kterém se vlastně všichni vzájemně potvrzují a také jaksi jsou přesvědčeni o tom, že jenom takoví lidé mají tu správnou charakteristiku pro to, aby mohli ovlivňovat veřejné mínění a mohli také působit v jakékoliv funkci, kde se přijímají důležitá rozhodnutí v České republice. Данный герой также должен акцентовать данные политические позиции. Это те позиции, которые в сущности имеет США или Германия, можно сказать, такие клинтовско-обамовского типа. И в данных мнениях эти лица, эти персонажи друг другу подражают и поддерживают друг друга. Значит, вот это такая необходимая характеристика для того, чтобы человек мог занимать пост, который имеет некое значение в смысле влияния на общественность или вообще более значимые должностные лица. Je vždy vidět, když se odehraje něco významného v zahraničí, například když Německo začne akcentovat zrušení Benešových dekretů, takže tito lidé se okamžitě alarmují a jsou ochotni za takovou myšlenku bojovat, přestože nedomyslí všechny důsledky. Это можно видеть, например, даже когда за рубежом, скажем, в Германии появляется какая-то идея, например, отмена декретов, изданных президентом Бенешем,
И эти люди сразу же начинают объединяться и выступать, и даже поддерживать такие мысли, не dodумывая до конца смысл данных действий. Jak říkal pan Solduchin, samozřejmě jsou ve hře peníze, protože tito lidé uvolní značné prostředky na to, aby se zde propagovalo zrušení Benešových dekretů, tedy návrat majetku lidem, kterým byl zabrán pro kolaboraci po roce 1945. И, конечно, правильно здесь господин Солодухин отмечает также денежную составляющую, потому что если здесь идет речь об отмене декрета президента Бенеша, то мы говорим об отмене решения об национализации имущества и о возврате данного имущества первичным владельцам. Tlak na to, aby se umenšily zásluhy Rudé armády za osvobození Československa a Prahy a aby se zároveň snížila vina nacistického Německa za druhou světovou válku, je obrovský a zároveň s tím je vidět, že se tady koordinují i aktivity, kde si lidé, kteří byli postiženi Benešovými dekrety, žádají o majetky, speciálně je to třeba rod Lichtenštejnů a je to celá řada lidí, kteří prokazatelně spolupracovali s nacisty, kteří dostávají dnes už na základě precedentních rozhodnutí své majetky zpátky. Поэтому, да, мы видим попытки унижать заслуги в освобождении Чехословакии с российской стороны, и наоборот, также попытки уменьшать виновность Германии во Второй мировой войне. И все эти действия, все это протекает, так сказать, координированно и усиленно. Также мы одновременно видим усиленную активность и действия тех, кто требует отмену декретов президента Бенеша. Например, это можно видеть по семейству Лихтенштейнов, которым уже удалось добиться в некоторых судебных разбирательствах возврата имущества, которое было национализировано за их явное сотрудничество с нацистским режимом. No a samozřejmě je zde i velký vliv Spojených států nebo určité linie, která možná není vždy úplně dominantní v politice Spojených států, ale byla určitě dominantní v minulosti. Tady je to vidět na jednání rodiny Kolářových, kdy starosta Kolář je v podstatě instruován svým otcem, jeho firma, americká firma, s kterou spolupracuje jeho otec, mu dělá jakési posudky a je vidět, že zde jde o to, aby se vytvořila nepřátelská atmosféra mezi našimi národy, jde o to, abychom neměli dobré a korektní vztahy a klidně padne i za oběť smlouva, která deklaruje nutnost spolupráce a přátelství, tedy ta smlouva z roku 1993. Одновременно мы здесь также видим повышенное влияние Соединенных Штатов Америки или же хотя бы одной из линий этой американской политики, которая не всегда, однако, была доминантной. В данном случае речь идет об семье Каларжевых, где мы видим, что глава Пражского округа, Праги номер 6, который принял решение о сносе памятника Конева, имеет отцом бывшего дипломата, работающего вместе с американской компанией, которая для них оформила экспертизы. И здесь мы видим некую координацию их общих действий. Общей целью потом является действительно восстановление или образование враждебной и недружелюбной атмосферы между нашими народами. Также мы здесь в этом контексте можем указать на то, что жертвой всего протекающего процесса становится также договор 1993 года между Чешской Республикой и Российской Федерацией о дружеских отношениях между нашими странами. У вас есть что-то сказать, или мы можем уже потихонечку передавать слово вопросам журналистов?
Jenom jeden příklad za všechny, jak pan Solduchin zde hovořil o geostrategických záměrech, ekonomických záměrech velmocenských. V současné době se, pokud vím, blíží rozhodnutí o dostavbě bloků jaderných elektráren a je zde také nějaký velký strategický zápas. Nedivil bych se, kdyby v podtextu toho současného jednání, přepisování historie byl i byla i snaha o to získat tímto způsobem zakázku. Еще в дополнение слов коллеги Солодухина я хочу в подтверждение того, что прозвучало про геополитические интересы или же, скажем, другие интересы крупных держав, высказать ту мысль, что на данный момент в Чешской Республике подходит к решению строительства дополнительных мощностей атомных электростанций на территории республики. И для меня не было бы удивлением, если бы данные действия входили как раз в контекст борьбы за экономические, так сказать, заказы и данные tendry. Děkuji a zároveň děkuji vám všem za to, co děláte, protože není dobré, aby zapadala historie prachem, potom budeme vše opakovat s hrozivými následky. Итак, благодарю вас всех за ваше внимание и всех тех из вас, кто говорили о вашей деятельности в смысле мемориальной политики, за вашу деятельность, потому что действительно нежелательно, чтобы наша история была покрыта пылью. В таком случае нам бы пришлось эту болезненную историю переживать заново. Благодарю вас. Я благодарю всех наших выступавших, и теперь, наконец-то, настало время для вопросов и ответов. Я обращаюсь к нашим коллегам, журналистам. Пожалуйста, представляйтесь, когда вы будете задавать вопрос, называйте, как вас зовут, какой орган СМИ вы представляете, и не забудьте включить микрофон, выключив посторонние звуки. Итак, кто готов задать вопрос? Dobrý den, nyní teda končí první část naší tiskové konference a obracíme se k našim novinářům, účastníkům. Pokud máte vaše otázky, prosíme, abyste se nejprve představili a také prosím, dávejte pozor, zda máte zapnutý mikrofon a vypnuté všechny ostatní zvuky. Можно задать вопрос. Если кто-то есть на видеосвязи, поднять руку или каким-то образом, или включив микрофон через аудио. Прошу вас. Добрый день, коллеги. Валентина Вискова, российский информационный портал Week Journal. У меня вопрос к чешским спикерам. Является ли и может ли считаться признаком демократии в Чехии то различие в позиции президента страны, мэра Праги и муниципалитета, который принял это самостоятельное решение о сносе памятника маршалу Коневу? Или, в принципе, это единая позиция? Спасибо. Dobrý den, já bych Valentina Vjasková, Week Journal z Moskvy. Já bych měla otázku k českým účastníkům tiskové konference a zajímá mě rozhodnutí, které bylo učiněno na úrovni Prahy 6. Zda lze tedy pokládat toto rozhodnutí, že bylo učiněno v souladu s magistrátem hlavního města. Что ж, у нас четверо чешских представителей: Ян Рыхлик, Владимира Витова. Я думаю, что мы этот вопрос сможем обратить к Яну Рыхлику. Да, но на этот вопрос я не могу отговорить. Я думаю, что да, но никаких доказательств об этом нет. Потому что наша правная система не подчиняет этих меров отдельных частей города Праги магистрату столицы. Значит, мне думается, по политическим таким убеждениям мэра Праги и господина Гжиба и мэра Праги 6, что может быть так, но доказать это нельзя.
Dobrý den, asi bych krátce jenom řekl, že nemohu to nijak tvrdit, ale z logiky věci či z hlediska nějakých politických postojů lze asi předpokládat, že pan primátor Hřib a pan starosta Prahy 6 jsou v této věci myšlenkově zajedno. Кто-нибудь из чешских коллег, если хочет ответить? Dobrý den, slyšíme se? Нет, не хочет. Следующий вопрос, прошу вас, представляйтесь. Dobrý den, slyšíme se? Да. Jmenuji se Petra Procházková, jsem z deníku N a chtěla jsem se zeptat, jestli jste zaznamenali poslední články, které vycházejí z jakéhosi výzkumu ruského novináře Vladimíra Pomorceva, který se zabýval právě těmi památníky rudoarmějcům na pražských Olšanech. A on tam uvádí, že je tam pomotána řada jmen, že jsou tam pochováni i ti, kteří vůbec nezahynuli v těch bojích. Jestli, když vlastně se hovořilo o tom, jakým způsobem se evidují teďka všechny ty hroby rudoarmějců, jestli se nějak chystáte i toto dát do pořádku, nebo jestli to je vůbec pravda. Итак, добрый день, меня зовут Петра Прохаскова, я журналист Деник Н, еженедельник Н. И мой вопрос связан с тем, что касается исследований, которые проводил и недавно также их результаты опубликовал господин Поморцев. Речь шла о том, что он сделал исследование, которое протекало на Олшанском кладбище, и которое касалось как раз военных захоронений. И здесь также была сегодня речь об учете данных захоронений. И по, значит, результатам его частного исследования было выявлено целый ряд неправильных случаев, когда не только биографические данные не соответствовали действительности, но иногда даже были там захоронены люди, которые не должны были находиться на военных захоронениях, вот, значит, красноармейцев. В этом смысле меня интересует, какие действия вы будете в данном смысле предпринимать, и считаете ли вы вообще данное исследование целесообразным? Алексей, это к вам, наверное. Извините, да, это ко мне. Микрофон был выключен. Начнем с того, что господин Поморцев, значит, работает совместно с нами, вот, непосредственно с моим представительством, и, скажем так, частные исследования, они, ну, не представляют именно конечного результата до тех пор, пока, значит, официальные и ответственные органы за эту работу, скажем так, не примут их во внимание. Omlouvám se, ano, měl jsem zpočátku vypnutý mikrofon. Chtěl bych říct, že pan Pomorcev spolupracuje přímo s mým zastoupením zde, ale zároveň bych také chtěl říct, že jakýkoliv soukromý výzkum, pokud jeho výsledek a do té chvíle, než jeho výsledek je akceptován a přezkoumán nějakou oficiální institucí, pouze stále zůstává soukromým výzkumem. Значит, когда мы пришли к тому, что те неточности, которые существуют на Ольшанском кладбище, нужно исправлять, вот, мы, значит, провели разговор с господином Поморцевым о совместной работе, которая заключалась в том, что он предоставляет последовательно ту информацию, которая есть у него. Я ее сверяю с теми источниками, которые есть у меня, и только после этого, значит, она сохраняется в том виде, вот, в паспорте воинского захоронения. Když se tedy objevily informace o tomto výzkumu na Facebooku, my jsme se spojili a posléze jsme s panem Pomorcevem skutečně vstoupili ve spolupráci, která probíhá takovým způsobem, že konkrétní zjištění, která kolega má, mi předá, já je ověřuji ještě opakovaně z prameny, které mám k dispozici, a teprve ve chvíli, kdy
se nám podaří tyto údaje skutečně potvrdit z nezávislého zdroje, pak jsou zaneseny do pasportizace, o které jsem hovořil. Соответственно, прежде чем делать какие-либо исправления на самом воинском захоронении, необходимо, значит, эти работы привести сначала в порядок на бумаге и согласовать так называемую карточку воинского захоронения. Вот. Значит, на сегодняшний момент работа закончена практически полностью. Вот. Были моменты, безусловно, которые были и неточности в работе Владимира Поморцева. Вот. Но так или иначе, из всех, которые пытались что-то сказать про Ольшанское кладбище, это тот человек, который, ну, помимо того, что он говорит, он еще и, значит, делает. Спасибо, Алексей. Než samozřejmě se pustíme do oprav jakýchkoliv údajů na vojenských hrobech, tak nejdříve musíme uvést do pořádku evidenci a všechny informace, které tedy máme na papíru. V tu chvíli tedy, když my všechno ověříme, vytvoříme řekněme, evidenční kartu vojenského pohřebiště a poté teprve může být řeč o dalších tedy krocích. Jinak bych řekl, že samozřejmě ano, určité nepřesnosti byly v různých fázích i v té práci, řekněme, kterou odvedl Vladimír Pomarcev, ale je třeba konstatovat, že Vladimír Pomarcev kromě toho, že hovoří, tak také odvádí velkou práci. Я прошу последнее предложение, короткое. Так или иначе, значит, в этом году будут установлены таблички на Ольшанское кладбище, вот, которые будут учитывать все доступные нам архивные данные и неточности в фамилиях, в инициалах, соответственно, будут исправлены, все военнослужащие будут увековечены в соответствии с документами. Závěrem už bych tedy pouze řekl, že v letošním roce umístíme tabulky na Olšanských hřbitovech a budeme moci už prohlásit, že veškeré údaje, které tam budou zcela odpovídat veškeré tedy platné evidenci a skutečnosti. Спасибо, Алексей. Аналогичные вопросы нам поступили в соцсетях, но я думаю, вы сполна на него ответили, так что еще раз благодарим вас за ответ. Прошу следующий. Наталья Пенькова, Федерал Пресс. Насколько сегодня сильна историческая связь, базирующаяся на общих славянских корнях? Насколько сегодня устойчивое выражение «братья-славяне» имеет смысл? И может ли аргументом к поиску политического взаимопонимания сегодня являться этноязыковая общность? Спасибо. Dobrý den, Natalie Peňková, Fed Press. Chtěla jsem se zeptat na to, co znamenají slova společná slovanská tradice. Či zda vůbec má v dnešní době smysl slovní spojení slovanští bratři či bratři slované a jaký vůbec aspekt může hrát ten, řekněme, jazykový kontext? Ну, это, скорее всего, вопрос историкам. Геннадий Матвеев, как вы считаете? Что вы можете сказать? Да, вопрос этот большой и сложный, потому что все почему-то подразумевают под ним, что мы встретим славянина на улице или еще где-нибудь, ну, я имею в виду с братского народа, должны бросаться к нему на шею, тащить его в кабак и тут же его накачивать пивом, водкой или еще что-то, это будет братство. На самом деле это существует общность есть психическая, и славяне имеют определенные психические склонности. Да? Мы все немножко романтики, мы все немножко погружены в общественные дела, но общественные не в том смысле, в каком это сейчас понимается, а это вот соборность некоторая должна быть. И масса других вот такого же рода вещей.
Если я могу сказать... Нет, Já bych извините, нужно přetlumočila jenom v извините, krátkosti. Jan, нужно дать возможность перевести переводчику. Otázka, Jan, která давайте. zazněla, byla hodně velká, hodně složitá. Řada lidí se domnívá, že bratr Slovan, či slovanský bratr, by se měl poznat podle toho, že uvidím na ulici Slovana, vrhnu se mu kolem krku, zatáhnu ho do nejbližší hospody a tam ho napojím pivem nebo vodkou, ale to asi není úplně to, co máme na mysli. Přesto bychom řekli, že možná můžeme konstatovat, že Slované mají určité společné rysy, například mohli bychom i hovořit o určitých psychických, psychologických nějakých aspektech, například takových, jako že mají sklon třeba k romantismu nebo k veřejné aktivitě. Sice ne v tom smyslu, v jakém bývá dnes chápána, ale v určité pospolitosti. Спасибо, Да, я хотел бы кончить еще, да. А вот чаще всего это проявляется в моментах критических, когда нам хорошо, мы друг другу не нужны. Мы нужны друг другу тогда, когда мы никому, кроме как самим себе, не нужны. Так было вот в том же 1939 году. Кому были нужны чехи в 1939 году? Никому они были не нужны. Да, все проглотили то, что ввели протекторат, весь мир. Да? А в 1939 году в Москву эмигрировал с помощью советского посольства. Очень много сделал для того, чтобы люди с левыми взглядами не только смогли спастись от гестапо и уехали за границу. И приехал наш очень известный польский, то есть чешский славист Неедовый Зdeněk Романович. И создал у нас с помощью еще одного полукровки украинца-серба, создали нашу кафедру. Ну, как хорошо. Остался памятник на всю жизнь. Это память славянского вот этого единства и братства. Так что бывают такие случаи, когда мы вспоминаем о том, что мы одного племени. Спасибо. Помните о том, что переводчик переводит уже в 3. час. V kritických momentech si někdy vzpomeneme na to, že jsme slovanští bratři. Zpravidla je to totiž tak, že dokud nám je dobře, tak ničemu podobnému nevěnujeme pozornost. Bylo to tak například i v roce 1939, kdy celý svět tiše spolkl vytvoření protektorátu na území Československa. Ale v tom též roce, v roce 1939, z našeho území, z československého respektive území, začali emigrovat lidé právě na území tehdejšího Sovětského svazu a nebyli to jenom levičáci, kteří tedy usilovali o záchranu před nastupujícím nacismem. Mezi nimi byl například také český slavista Zdeněk Nejedlý, kterému ještě s 2 dalšími kolegy se například podařilo vytvořit naší katedru, kterou zde nyní máme, a vytvořili si takto vlastně památník svého slovanského úsilí. Takže ano, jsou určité případy, kdy si vzpomeneme na naše slovanské bratrství. Спасибо. А что думают западные славяне? Я видел, подняли руку Ян Рыхлик и Иржи Клапка. Кто из вас первый? A co si o tom myslí naši západní Slované? Viděl jsem, že se o slovo hlásil pan Rychlík i pan Klapka. Славянская общность, как культурная общность, да, это существует. Сильнее, слабее. Но как какое-нибудь политическое единство, политической общности, этого нет, и я бы хотел сказать, что никогда не было. Это не относится к чешско-русским отношениям. Но если мы говорим о славянах как общем, то никогда здесь никакого единства не было, потому что всегда были противоречия. Польско-русские, болгарско-сербские и прочее, и прочее. Значит, я не вижу сотрудничество чешско-русское на базе какой-нибудь языковой общности. Но, конечно, культурное сотрудничество – это в порядке, это надо развивать.
Slovanská pospolitost, pokud o ní budeme mluvit, tak ano, taková věc existuje, ale nevidím to v rovině politické. Nejenom, že tomu tak není teď, ale nebylo tomu tak pravděpodobně vlastně nikdy. A to neplatí a netýká se pouze vztahů mezi Českem a Ruskem, ale i mezi jinými slovanskými státy a národy, stejně jako mnohé rozpory mezi Polskem a Ruskem. Máme zase jiné rozpory, které jsou mezi Bulharskem a Srbskem a takto bychom mohli nadále pokračovat. Takže já nevidím pro česko-ruské vztahy nějaký takovýto potenciální prostor pro rozvoj. Spíše vidím spolupráci na úrovni kulturní výměny. Jiří? A já jsem chtěl říct, že u nás za posledních 10 let se 4krát zvýšil zájem o výuku ruského jazyka. А я хотел заявить о том, что на протяжении последних 10 лет у нас в 4 раза повысился интерес в изучении русского языка. Ну что ж. Děkuji. Спасибо за лаконичный ответ. Тогда следующий вопрос от прессы. Прошу. Můžu můžu ještě říct jednu větu. Já bych chtěla říct, že u nás jsou historické kořeny lidí, kteří se snaží o slovanskou spolupráci a připomněla bych tady slovanský sjezd. V roce 1848 všeslovanský sjezd to nikdo jiný vlastně nezorganizoval. Takže možná bych měla trochu jiný názor než pan profesor Rychlík. Pardon, ale všeslovanský sjezd byl sjezd rakouských Slovanů. Rusové a Poláci tam byli jenom jako hosti. To nebylo míněno jako sjezd všech Slovanů. To máte mylné informace a já to musím vznést jako věcnou připomínku. Ale vždyť to bylo pojímáno jako sjezd všech Slovanů. Byli tam i hosté. Итак, я хотела добавить, что касается исторических корней и славянской общности, что следует также вспоминать славянский съезд и всеславянский съезд, который прошел в 1848 году. Затем, однако, выступил господин Рыхлик со своим примечанием о том, что да, но данный съезд был организован еще при австро-венгерском монархии, и речь шла о съезде тех славян, которые проживали на территории монархии. При этом Россия и Польша были представлены, или же народы русские и польские были представлены лишь в качестве гостей. A jeden z hlavních bodů tam byl vztah ke Slovanům mimo Rakousko. Однако одним из основных пунктов было как раз отношение к славянам, не проживающим на территории Австро-Венгрии. Ну что ж, мы можем перейти к следующему вопросу. Спасибо всем, кто ответил. Děkujeme tedy všem, kteří odpověděli a můžeme přejít k další otázce. Добрый день, Владимир Колонов, Общественная служба новостей. У меня вопрос к Андрею Кончакову. Dobrý den, Vladimír Kolonov, veřejná služba Novosti. Měl bych otázku k Andreji Končakovovi. Андрей, на связи? Да, на связи, я вас слушаю. Добрый день, Андрей. У меня следующий вопрос. Вот вы рассказывали о мероприятиях, которые Россотрудничество проводит к 75-летию Победы. Вопрос следующий. По опыту предыдущих лет, как воспринимаются эти и другие мероприятия и с отечественниками, и чехами? Усложнилась ли ваша работа в последнее время? Hovořil jste o akcích, které spolupořádáte s Россотрудничествem u příležitosti 75. výročí. A po zkušenostech z loňských let by mě zajímalo, jak vnímají tyto akce krajané a jak je vnímají Češi a zda se v poměru tedy k minulým letům vaše práce zkomplikovala či změnila. Спасибо за хороший, интересный вопрос. Честно говоря, относительно мероприятий, посвященных освобождению Чехословакии и окончанию Второй мировой войны, каких-то сколь-нибудь серьезных изменений по отношению обычных людей нельзя отметить. Я бы даже сказал, что на самом деле на этой вот такой антироссийской волне
те люди, которые, может быть, были достаточно нейтрально относились к этому празднику, они стали больше заявлять о себе, о своей позиции, о том, что эту память необходимо сохранять. Если же брать немножко шире, то могу сказать, что действительно в сфере культуры сотрудничество с Россией иногда наталкивается на определенные препятствия, на определенный страх, на определенные запреты официальных структур к такому сотрудничеству. К сожалению, это имеет место быть. Спасибо. Děkuji vám velmi za zajímavou otázku. Co se týče samotného osvobození Československa a konce druhé světové války, tak máme pocit, že k velké změně nedošlo, co se týče nějakých výkyvů ve vnímání těchto akcí, které organizujeme. Ačkoliv zde působí tato protiruská vlna, o které zde dneska byla řeč, spíše máme pocit, že ti lidé, kteří dříve byli vlažní, či jejich pozice byla neutrální, dnes mají pocit, že chtějí více dát najevo své skutečné smýšlení o tom, že paměť by si přáli zachovat a udržet. Když se ale podíváme na širší aspekty kulturní sféry, potom vidíme, že v určitých oblastech spolupráce s Ruskem vyvolává u našich místních partnerů strach či obavy a naráží v některých případech i na zákazy z oficiálních struktur. Спасибо. Спасибо. Наш тайминг позволяет задать последний вопрос. Добрый день, Михаил Наумов, информационное агентство «Русские новости». У меня довольно простой вопрос. Сегодня много говорили о формируемой повестке в чешских СМИ. Насколько эта повестка может передаться на настроение обычных людей, и есть ли риск того, что вот этот негатив, мягко говоря, он передастся на настроение, и русский турист в будущем, приехав в Чехию, столкнется с неким негативным отношением? Спасибо. Вопрос с чешским спикером и, наверное, Андрею, так как он находится тоже на той стороне, скажем так. Спасибо. Dobrý den, Michail Naumov, Ruské novosti. Má otázka směřuje na to, co zde už zaznělo ve vztahu k českým médiím a respektive k té negativní, řekně, náplni, kterou šíří. Zajímá mě, jakým způsobem a jak intenzivně toto působí na širokou veřejnost. Zda se tato negativita nějak odráží na celkovém poměru k ruskému či k Rusku a zda například ruští turisté, kteří by přijeli do České republiky, nemohou posléze být vystaveni nějakým negativním emocím ze strany Čechů. Moje otázka asi by směřovala tedy k českým účastníkům a také k Andrejovi, který zastupuje také tedy českou stranu. Хотели, чтобы ответили чешские спикеры. No já to tentokrát řeknu česky. Já nepracuji v turistice, takže to neumím ocenit. Mohu říct jen osobní názor. Nemyslím si, že by to nějak ovlivňovalo vzájemný turistický ruch, který ovšem bohužel teď kvůli pandemii koronaviru je tak jako tak na nule. Já zrovna počátkem července jsem měl vést zájezd svých studentů do Petrohradu a samozřejmě nepojedeme nikam. Čili pokud se ptáte na můj osobní názor, tak si myslím, že to nějaký význam větší mít nebude. Tady ruských turistů je velmi mnoho a nemyslím, že by tomu jezdilo méně a že by jako někomu vadili. Ale to možná by jiní odpověděli kvalifikovaněji než já. Я с вашим разрешением бы сказала, что, конечно, я не работаю, не являюсь сотрудником в области туризма, не могу, конечно, отвечать компетентно за всю эту отрасль. Однако, по моему личному опыту, конечно, думаю, что сказаться этот негатив на области туризма в Чехии не предполагается, несмотря на то, что все равно в связи с настоящей эпидемиологической ситуацией, распространением вируса ковид, теперь вообще область туризма замолкла. Я же должен был в начале июля совершить
поездку вместе с моими студентами в Петербург, и, к сожалению, мы должны были ее отменить. Это же касается то же самое и российских туристов, желающих посетить нашу страну. Но несмотря на это, я думаю, в обычном порядке российских туристов посещает Чешскую Республику большое действительно количество, и у меня нету пока никаких сведений о том, что к ним бы чехи были как-то негативно преднастроены. Кто-нибудь еще хочет ответить? Иржи, прошу вас. Jiří. Ano, já si myslím, že ruští turisté se vůbec nemusí obávat přijet do České republiky, že budou tak srdečně vítány jako i před karanténou. A co se týče Čechů, když vidíte diskuzi pod některými kontroverzními názory, já si myslím, že v české povaze je takový rys odříkaného chleba největší krajíc. A že zájem naší mládeže o to, co se děje na východě, je větší než kdykoliv předtím. Я думаю, российскому туристу не надо вообще бояться приезжать. Я уверен в том, что ему достанется такого же сердечного приветствия, как и до карантина. А если появляются иногда какие-то вот такие острые дискуссии в средствах массовой информации, то зачастую стоит посмотреть дискуссию, которая под этими постами развертывается, и сразу становится понятным некоторые черты чешского характера. Это можно также выразить в той мысли, что менее желанного попадается нам большая доля. В этом же смысле можно также трактовать тот факт, что в последнее время очень сильно поднимается заинтересованность молодежи в том, что происходит в России и вообще в России как таковой. Ну что ж, спасибо большое. Я благодарю всех наших спикеров. Напомню, их было 10 человек, также всех журналистов, которые подключились к нам во время этой конференции. И для того, чтобы подвести итоги нашей с вами встречи, я предоставляю слово заместителю руководителя Россотрудничества Михаилу Брюханову. Да, спасибо. Dobrý den, v tuto chvíli já bych tedy již ukončil naši tiskovou konferenci, která ještě jednou opakuji, se účastnilo 10 vystupujících a na samotný závěr bych chtěl ještě požádat, aby Michail Bruchanov učinil závěrečné slovo. Да, спасибо большое. Я бы даже немного, чуть-чуть ответил на последний вопрос. Чешские люди мне представляются очень практичными, я бы даже сказал, прагматичным народом, и никогда они не променяют обоюдовыгодные экономические отношения на какую-то непонятную статью в прессе. Ano, dobrý den, velmi děkuji a ještě možná velice krátce bych zareagoval na poslední otázku v tom smyslu, že Češi jsou skutečně pragmatici a v žádném případě nevymění oboustranně výhodné vzájemné vztahy za nějaký článek v novinách. Хотел бы подяковать всем участникам нашей конференции за ваш zájem o nastolené téma. Doufám, že pro nové konference budeme mít mnohem více dobrých důvodů. Наследание. Итак, еще раз хотел бы поблагодарить всех участников за ваш большой интерес к нашей теме и надеюсь, на будущее у нас будут еще более приятные темы для нашего общения. Спасибо вам. Спасибо всем и спасибо, конечно, нашей очаровательной переводчице с красивейшим именем Эдита. Благодарю вас. До новых встреч. Děkujeme všem a také děkujeme naší paní tlumočnici. Těšíme se na setkání s vámi. До свидания. До свидания.